দেখছেন পয়েন্ট অফ ভিউ। Zakat, that which purifies, is one of the pillars of Islam, requiring those eligible who own wealth over the nisab to pay 2.5% of their qualifying wealth to the poor. To pay zakat, one must be an adult, Muslim, sane, in possession of nisab, approximately £260. Calculating zakat is an intricate procedure, but here's a brief guide on how you can calculate your estimated zakat. Firstly, you need to add up your zakatable assets. Cash, whether in multiple bank accounts and liquid assets or investments, such as stocks, bonds and foreign currency. Gold and silver, jewelry, coins and bars, whether in use or in storage, as well as any personal items in which more than half the metal is gold or silver. Shares which are intended to be resold are subject to zakat. However, if the shares are an investment to generate dividends, then the calculated dividends received should be liable for zakat. Property and fixed assets, not including the house in which you live. Only additional properties and assets which are intended for resale or rental income is received. Pensions after the age of retirement. Debts owed to you, whether they be business debts or personal loans to family and friends. This does not include outstanding wages, dowry or inheritance. Business assets, including cash, finished goods, works in progress, raw materials and money that is owed to the business. Now we can subtract liabilities from the total of your zakatable assets. Personal liabilities such as living expenses, including rent, utility bills and debts. Business liabilities such as rent, bills, outstanding and overdue salaries. Total value of goods purchased on credit. Total value of short-term contract loans and the next year's long-term debt. After subtracting your liabilities from your assets, you can now check if you are eligible to pay zakat against the current value of nisab. If you have only gold assets, then the nisab measure for gold must be used, which will be the current value of 87.48 grams of gold. If you have mixed assets, which are most likely, you should use the nisab measure for silver, which will be the current value of 612.36 grams of silver. If your net assets are equal or over the nisab, then zakat is due on 2.5% of your total net assets. With this final figure, you now know how much you need to pay. Now you can log on to www.alkhair.org to use our zakat calculator online and donate directly towards our zakat collection programs. আপনারা দেখছেন পয়েন্ট অফ ভিউ। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলার পয়েন্ট অফ ভিউ অনুষ্ঠানে। আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং খবরের পেছনের খবর নিয়েও কথা বলার চেষ্টা করি। তো আমরা বিরতিতে যাবার আগে বলেছিলাম যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো। তো বর্তমান বাংলাদেশের একেবারে হট টপিক সেটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। আপনারা জানেন যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে এখন অনেকে বলে থাকে যে বর্তমান চলমান যেই বিরোধী দলের আন্দোলন সেটাকে প্রশমিত করার জন্যই এটা একটা কৌশল, আবার কেউ বলেন যে না, এটা অনেকদিন ধরে দেশের উন্নয়নের জন্য এটা প্রয়োজন। আবার একই সময় আপনারা জানেন যে অনেকের মিডিয়ার মাধ্যমে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য আছে যে এখানে বিএনপি নির্বাচনে গেলে সুবিধা হবে নাকি না গেলে সুবিধা হবে, এটা বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়। তো আমি প্রথমেই এই যদি মোস্তফা কামালের কাছ থেকে এটা একটু শুনি যে বর্তমান সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনটাকে এরকম একটি সময়ে উনি কিভাবে দেখেন। ওয়েল, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনটা আমার মনে হয় যে এটা বোধ হয় এটা ডিউ একটা নির্বাচন, হ্যাঁ লং টাইম ডিউ একটা নির্বাচন। এখন যতটুকু দেখা যাচ্ছে যে এ পর্যন্ত যতটুকু আভাস পাওয়া গেল এতে বোঝা যাচ্ছে বিএনপিও এই নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী এবং তারা খুব সম্ভবত নির্বাচনে আসছে। এখন ফাইনাল ডিসিশন যদিও আসে নাই, কিন্তু কথা হলো যে তারা উভয় পক্ষ একত্র হয়ে যদি সবাই মিলে যদি নির্বাচন করে তাহলে ডেফিনেটলি একটা ফ্রুটফুল একটা কিছু হবে আমাদের জন্য। এবং সেটা হতে পারে যে আমাদের
যে চলমান যে একটা অচল অবস্থা সেটার হয়তো একটা রাস্তা ওর থেকে বেরোতে পারে আর কি। এবং সেই জন্য আমি এই নির্বাচনটাকে খুবই পজিটিভ বলে মনে করতেছি আর কি। আমি ডক্টর কামরুলের কাছে যদি জানতে চাই, আপনি জানেন যে তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, তিনি বলেছেন যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপির আসলে একটা এক্সিট পয়েন্ট হতে পারে চলমান যে আন্দোলন থেকে। তো এইটা আপনি কিভাবে দেখেন? রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য তো তার একটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আছে, তাই না? এটা তো ইয়ে আছে। কোশ্চেনটা হলো যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তো আগেও হয়েছে, বিএনপি যেগুলোতে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি বয়কট করলেও সিটি কমিশন নির্বাচনে তো এসছে, এবং বেশ কিছু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তো বিএনপি পজিটিভ রেজাল্টই পেয়েছে, এবং তারা আগের যে সিটি কর্পোরেশনগুলো হয়েছে অনেকগুলোতেই তারা বিজয়ী হয়েছে না, বেশিরভাগই তারা বিজয়ী হয়েছে। অতএব সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে বিএনপি পজিটিভলি যদি দেখে, নির্বাচনে আসে, এবং এই ভাই যেটা বললেন যে নির্বাচন যদি মানে সেভাবে হয় তাহলে এটা ইয়ে হবে। আর না হলে তো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি না আসলে বা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যদি একতরফা হয় তাহলে তো দেশের জন্য সংকট এবং দেশের জন্য এখন যে অবস্থা চলতেছে এটা আরো বৃদ্ধি পাবে। আপনি কতটা আশাবাদী? গত কয়েকটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আপনি জানেন যে বিএনপির প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছিলেন, তো তাদের কদিন আগে আপনি জানেন তাদের অবস্থা কি হয়েছিল। এখন এইটার ব্যাপারে তো আসলে ইয়ে করা মুশকিল, কারণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী হলে যেটা হয়ে থাকে বাংলাদেশে সবসময় এটা হয়ে আসতেছে, এটাকে কিভাবে ইয়ে করা যায়। এই দেশের সিটি কর্পোরেশন না তো যে কনজারভেটিভ ক্ষমতায় আছে, অন্যান্য জায়গাতে সব লেবার ক্ষমতায় আসলেও তাদের মানে সিটি কর্পোরেশন চালাতে কোনো সমস্যা হয় না। এখন বাংলাদেশ তো ওরকম না। আমি তাহলে এটা যদি মুস্তফা কামালের কাছ থেকে এখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে তাদের যে ত্রিশঙ্কুল অবস্থা গেল গত সপ্তাহ বা গত মাসে, যারা পুরনো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচিত মেয়র, তাদের অবস্থা তো আপনি জানেন, সবাই বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমায় গৃহত্যাগী হয়ে গেছে। তো এই যে এই বিএনপি হয়তো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করবে, হয়তো নির্বাচিত হবেও, তো নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের অবস্থা তো আরো খারাপ হয়ে যাবে না এই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে? এখন ঘটনাটা হলো যে আপনি কাপটাকে কোন দিক থেকে দেখবেন, উপর দিক থেকে দেখবেন না নিচের দিক থেকে দেখবেন। আপনি নিচের দিক থেকে দেখবেন যে ফ্ল্যাট, ওর ভিতরে কিছু নাই, কিন্তু উপর দিক থেকে দেখলে আপনি দেখবেন ঠিকই ওর মধ্যে একটা চা বা একটা কফি একটা কিছু আছে। তো এখন আপনার ঠিক কিভাবে দেখতে চান। আর দুই দিক থেকে দেখলে আপনি কিছুই দেখবেন না, তাহলে ওই পুরা চাটা আপনার গায়ে পড়ে যাবে। তো এখন ঘটনাটা হলো যে আপনার একটা জিনিস তো সত্য যে আপনার যদি মনে করেন যে কিছু এর থেকে যদি সিটি কর্পোরেশনের কিছু নির্বাচনে যদি কিছু বিএনপির নেতারা বেরিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সরকারের জন্য একটা বেকায়দায় পড়বে। তারা কিন্তু খুব সহজে তাদেরকে ফট করে যে একটা কোনো একটা মামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া করে এটা কতদিন করবে। হ্যাঁ, এখন আরেকটা জিনিস যেটা বলছেন যে আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটা কিন্তু আজকে নতুন না, সবসময় এটা হয়। যারা বিরোধীতে থাকে তারা ওই দলের লোকজনকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে, যারা এইদিকে থাকে ক্ষমতা থাকলে তারা ওই দিকে করার চেষ্টা করে। কালচারটা এরকম একটা বিধিগিচ্ছে কালচার হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে থেকেই আপনার যে এর মধ্যে থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে আর কি। এবং বেরিয়ে আসার উপায়টাই হচ্ছে যে যতটা সম্ভব পার্টিসিপেশন, কারণ পার্টিসিপেশন যত কমতে থাকবে সংসদে কিন্তু ততই বাড়তে থাকবে, এটা কিন্তু কমবে না। কমার একটা মাত্র রাস্তা আছে। এখন হচ্ছে কি যে আপনার ভবিষ্যতে কি হবে বা কি হতে পারে সেটা চিন্তা করে এখনই যদি সবকিছু গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে তো কোনো লাভ হবে না। তো ডক্টর কামরুল, আপনি কি কতটা সম্ভাবনা দেখেন যে বিএনপি আসলে সত্যিকার শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে আসবে? এই মানে এটাকে একটা সন্দেহের দোলাচল কিন্তু এখনো আছে। অফিসিয়ালি কিন্তু এখনো বিএনপির পক্ষ থেকে সেভাবে ডিক্লেয়ার করা হয় নাই, যদিও বেগম খালেদা জিয়া কিছু মিডিয়া এসেছে যে দলের মধ্যে এরকম একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে তারা নির্বাচনে যাবে, আবার না যাবে না, এরকম একটা কথা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে তারা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আসতে পারে, কারণ জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের যে দাবি বা জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের যে ইয়েটা সেইটা, আর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা তো দুই জিনিস। এবং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেটা বললাম আগেও তারা আসছে,
এবং এই গভর্নমেন্টের সময় আসেও তারা ভালো ফলাফল করেছে। এবং ইয়েস, এখন ওই যে আমরা সবাই স্বীকার করতেছি যে এখন বাংলাদেশের এই কালচারের তো কোনো আমরা চেঞ্জ করতে পারতেছি না, জানেন, যে ক্ষমতায় থাকুক। কারণ সিটি কর্পোরেশনগুলো হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্টের ইয়ে, তাই না, ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যদি সহযোগিতা না করে তাহলে কিন্তু কাজ করা মুশকিল। গভর্নমেন্ট মামলা দিয়ে মেয়রদেরকে গ্রেপ্তার করলে এটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু বিএনপি আমার অন্য প্রশ্ন কিভাবে দেখলেন? মানে অন্য প্রশ্ন মানে তখন তো তার সুযোগ নাই, এইটাকে ইয়ে করে সে তো অ্যাভয়েড করতে পারছে না। এটা তার সময় হয়েছে, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ, আমি মানে ফ্রাঙ্কলি বলতেছি। এটা যখন অন্য গভর্নমেন্ট কম আর বেশি হয়েছে হয়তো, সে যখন গভর্নমেন্টে ছিল তখন অন্যরা যারা মেয়র হয়েছে, অন্যরা যারা ইয়ে হয়েছে, তাদের উপর কম বেশি একই রকম ইয়ে হয়েছে। তো এই জন্য এটা তো আর ইংল্যান্ড না, অতএব এখানে কিছু ওরকম হতে পারে, কিছু ওরকম হবে। কিন্তু তারপরেও যদি জনসমর্থনের কোশ্চেন আসে, বিশেষ করে লোকাল, এটা তো লোকাল ইলেকশন, তাই না, লোকাল ইস্যুজ এবং লোকাল ইয়ে নিয়ে, তো সেখানে বিএনপি নির্বাচনকে সামনে নিয়ে যদি সে ইয়ে আসে, তাহলে একটা হচ্ছে যে ইয়েস, দেশ তো একটা সংকটের মধ্যে, তাই না, যাই আমরা বলি না কেন, যেভাবেই বলি না কেন, দেশটা একটা গভীর সংকটের মধ্যে। এবং সেই গভীর সংকটের তো কোনো রাস্তা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই না। কেউ বলবে তো আলোচনার কথা, আরেকজন বলবে যে আলোচনার কোনো প্রশ্নই নেই। এরকম একটা অবস্থা রয়েছে। এখন এই অবস্থা থেকে যদি কোনোভাবে একটা মুক্তির পথ খোঁজে, এই অবস্থা থেকে যদি কোনোভাবে এটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে নিয়ে যদি একটা ইয়ে হয়, আলোচনা হয়, তাই না, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় কি অবরোধ হরতাল অবরোধ রেখে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে, নাকি অবরোধ থাকবে না একটা স্বাভাবিক অবস্থা? সেটা তো একটা, এটা আপনার প্রেডিকশনটা কি? সেকেন্ড কোশ্চেন। আমার মনে হয় বিএনপির সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আসে, আমার ধারণা যে বিএনপি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসবে বা একটা ইয়েতে আসবে যে এই সময় তারা, এই সময় হয়তো এটা নাও হতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তারা আসে পজিটিভলি। এখন তো আমরা শুনতেছি সবটাই যেটা যে এখন সবটাই কিন্তু ইন্ডিকেশন যে বিভিন্ন জায়গায় বিএনপির নেতারা যেভাবে বলতেছে তাতে আসার সম্ভাবনা আছে, এটি আমরা এখন এখান থেকে বলতে পারি সব কিছু দেখে। যদি তারা আসে তাহলে এটা কিন্তু একটা সবার জন্য, কারণ একটা জিনিস তো আমাদের কাছে পরিষ্কার যে যাই হোক না কেন দেশের জনগণ আইদার তারা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে থাক অথবা বিএনপির পক্ষে না থাক, ফর এক্সাম্পল, যে তারা এই যে অবস্থাটা চলতেছে, এই অবস্থাটা দেশের জনগণ কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করতেছে না। যে আইদার সেটা যেভাবে একটা সমাধান তারা চাচ্ছে, যেভাবে তারা স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসতে চাচ্ছে, এজন্য স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে যদি এটা ভূমিকা রাখে এবং সেই ভূমিকার ক্ষেত্রে যদি মানে সরকারি দলেরও বিরাট ইয়ে রয়ে গেছে। কিন্তু আমি সবসময় একটা এক্সাম্পল দিই যে যখন আপনি এই সমস্ত জিনিসের ডেডলক ভাঙতে চান, তখন কিন্তু ডেডলক ভাঙতে হয় কিন্তু যারা পাওয়ারে থাকে তাদের। আপনি লক্ষ্য করবেন, আমি একটা উদাহরণ দিই আজকে, আপনি লক্ষ্য করবেন ভালো করে, সাউথ আফ্রিকাতে অনেক কিছু ঘটছে না, কিন্তু সাউথ আফ্রিকাতে সমাধান হয়েছে কখন? যখন নেলসন ম্যান্ডেলা ক্ষমতায় থেকেই কিন্তু সে আহ্বান করছে তার বিরোধীদেরকে যে আসো এবার দেশকে আমরা রিকনসিলিয়েশনের দিকে নিয়ে যাই। এটা যারা নির্যাতিত থাকে তাদের পক্ষ থেকে এই প্রপোজাল কিন্তু সবসময় গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে, কিন্তু যখন গভর্নমেন্টে থাকে, যখন পাওয়ারে থাকে, সে যদি এইটাকে এইভাবে নেয় যে ইয়েস আসো আমরা এই মৌলিক পয়েন্টে, এবং আপনি দেখবেন নেলসন ম্যান্ডেলার প্ল্যান যে মৌলিক কিছু পয়েন্টে সে বলেছে এই সমস্ত মৌলিক পয়েন্টে অ্যাগ্রি করো, যে এই সমস্ত, এবং দেশে যেগুলো হয়েছে এগুলো যে হবে না, রিকনসিলিয়েশন কমিটি বানানো হয়েছিল, তাই না, এবং ইউনিটি রিকনসিলিয়েশন করে। এই জন্য এটা কিন্তু অনেকে অনেক সময় বলে আমাকে যে এইটা বোধহয় এরকম না হয়, আমি কিন্তু একদম প্যাশনেটলি বিলিভ করি যে ইভেন যদি এখন না হয়, ফর এক্সাম্পল এরপরে যদি হতে হয়, তাহলে এরপরে যারা ক্ষমতায় আসবে, যদি বিএনপি হয়, বিরোধী দলীয়, তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে, তাদেরকেই ছাড় দিতে হবে যারা নির্যাতিত, যারা ইলেকশনে হেরে গেছে মনে করেন, এটা আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না। এই জন্য গভর্নমেন্টের এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিএনপিকে ইলেকশনের যে প্রসঙ্গ আমি নিয়ে আসতেছি, যে ইলেকশনে আমার ক্ষেত্রে শুধু তোফায়েল আহমেদের এই ধরনের তির্যক মন্তব্য, কারণ এই ধরনের তির্যক মন্তব্য সমস্যাটা কী হবে? তির্যক মন্তব্য বিএনপির জন্য আরও বেশি মানে এম্বারাসিং হবে না, যে সে একটা আন্দোলন করতেছে, ওয়েদার সে আন্দোলন কত পার্সেন্ট। এখন যদি বলা হয় যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নামে এসে তোমরা আন্দোলন থেকে বাঁচার পথ খোঁজো, এটা তো ইয়ে হবে না। এই বক্তব্য যদি আমি একটু মোস্তফা কামালের কাছ থেকে শুনে আসি, মানে এই বক্তব্যে কিছুটা মনে হয় যে আসলে আওয়ামী লীগ চায় না যে আসলে এটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আসুক, আর একটু উস্কানি দিয়ে এটিয়ে বিএনপিকে একটু মানে একটা উত্তেজনামূলক জনক অবস্থার মধ্যে রেখে এদিকে নির্বাচন করে ফেললো, এরকম কি মনে হয়? না, এটা একটা জিনিস কি আপনি দেখেন যে যারা পলিটিক্যাল বক্তব্য দিচ্ছে, আওয়ামী লীগে বলেন, বিএনপি বলেন, সবাই কিন্তু তার নিজস্ব ট্র্যাকে থেকেই বক্তব্য দিচ্ছে, তারা কিন্তু ট্র্যাকের বাইরে দিচ্ছে না। ভাই যে বললেন যে নেলসন ম্যান্ডেলা, উনি যে বললেন, আপনি যে বললেন নেলসন ম্যান্ডেলা একটা প্রপোজাল দিল যে এই প্রপোজালটা চলো আমরা এগ্রি করি, সেই কালচার তো আমাদের দেশে নাই।
আজকে যদি একদল ক্ষমতায় আসে, তারা করবে কি, যে এই রাস্তাটার নাম ছিল পলক রাস্তা, আমি আজকে ক্ষমতায় এসে আমি বলবো না এই রাস্তার নাম মোস্তফা কামাল রাস্তা। আবার আপনি যেদিন ক্ষমতায় আসবেন সেই দিন আপনি ওইটাকে চেঞ্জ করে ওই নামে যাবেন। আমাদের জাতীয় ঐক্যটা কিভাবে হবে? আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে আসলে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ পৃথিবীতে দেখা গেছে যে কোনো দলের প্রধান যখন নাকি নির্বাচনে ভীষণভাবে হেরে গেল, তারা পদত্যাগ করে নতুন কাউকে সুযোগ দেয়। সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের দেশে নাই। তা আমাদের দেশের কালচার হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিফারেন্স। এখন আমাদের দেশে এখনও আপনার আওয়ামী লীগের যারা কথা বলে তারা তাদের ধাঁচে কথা বলে, এবং তারা সবসময় বিএনপির যে আন্দোলন সেটাকে আন্ডারমাইন করার চেষ্টা করে। আবার বিএনপি যখন কথা বলে তখন সব কিছুতেই আওয়ামী লীগকে আন্ডারমাইন করার চেষ্টা করে। আমার মনে আছে অনেকদিন আগে এখানে একটা টেলিভিশনে একজন মন্ত্রী এসছিলেন, এবং উনি তখন বিরোধী দলের একজন বিশাল নেতা। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে আপনারা সব কিছুতেই শুধু বিরোধিতা করেন কেন, সরকারের তো কিছু কিছু পজিটিভ ব্যাপার আছে, কিন্তু আপনারা সবসময় বিরোধিতা করেন কেন, ওনার জবাবটা ছিল এইটা যে বিরোধিতা করব বলেই তো বিরোধী দলে আছে। তা আমাদের টেন্ডেন্সি হলো এইটা, আমরা হয়েছি কি যখনই যে কোনো কিছুতে একমত আমরা কিন্তু হতে পারি, আমাদের যে একটা রাস্তা, সেই রাস্তা কিন্তু ওই যে কম্প্রোমাইজ করার যে টেন্ডেন্সি, এটা ডান দিকেও নাই বাঁ দিকেও নাই। অতএব এই যে মুখোমুখি অবস্থানটা, এটা কিন্তু আপনার কাউকে একজনকে স্টেপ ফরওয়ার্ড করতে হবে, কাউকে একজনকে স্টেপ ব্যাক করতে হবে, কিন্তু আমরা কেউই স্টেপ ব্যাক করতে রাজি না, সবাই ফরওয়ার্ডে যাচ্ছে, সবাই ফরওয়ার্ড। এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে আপনি যে তোফায়েল আহমেদের যে তির্যক মন্তব্য আর কি, তির্যক মন্তব্য যেটা, সেটা কিন্তু ওটার থেকেই আসছে। এখন আপনি যদি বিএনপি ক্ষমতায় থাকতো, আওয়ামী লীগ যদি এই পজিশনে থাকতো, বিএনপির নেতারা কিন্তু একই কথা বলতো। আপনার যদি অ্যানালাইসিস বলেন, আপনি যেহেতু পলিটিক্যাল লোক না, আমি যতটুকু জানি, তো আপনার অ্যানালাইসিস একজন সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব হিসেবে, যে যদি শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচনে বিএনপি না যায়, তাহলে বিএনপির ক্ষতিটা কি হবে? এখন আমার একটা জিনিস আমার মনে হয় কি, আমার মনে হয় যে বিএনপি গত কয়েক মাস ধরে যে কার্যক্রম, যেটা কিন্তু একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে তারা চলে গেছে, কিন্তু তারা গোলে পৌঁছানোর খুব দ্বার প্রান্তে এসে যদি এখন না, আমি আপনাকে বলি যে জিনিসটা হলো কি, যে এই এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার আগে কিন্তু কয়েকটা ধাপে ধাপে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এবং আমার যেটা মনে হয় যে এই এক্সট্রিমটা হঠাৎ করে চলে আসছে, এবং যার জন্য হয়েছে কি আপনার 5-6 মাস হয়ে গেছে। এখন কিন্তু বাংলাদেশে আপনার অবরোধের দিন ঢাকার রাস্তায় আপনার গুলশান থেকে ধানমন্ডিতে গুলশান যেতে আপনার 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা সময় লাগে, এত ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে কি। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ সবকিছুতে কিন্তু মানুষ হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায়। আপনি যেখানেই যান, প্রথমে অনেক গরম লাগবে, 2 দিন পরে আপনার গরম সহ্য হয়ে যায়। ঠান্ডার দেশে যান, 2 দিন পরে ঠান্ডা হয়ে যায়। এখন এত কন্টিনিউয়াস এই ধরনের অবরোধ দেওয়ার ফলে হয়েছে কি, বাংলাদেশের মানুষের অনেকটা গা সওয়ার মতো হয়ে গেছে। এখন এগুলি মোটামুটি কেউ কেয়ার করে না। এই ঘটনা ঘটছে, এটা হচ্ছে, 2টা লোক মারা যাচ্ছে, একটা বাস পোড়াচ্ছে। এতে করে হচ্ছে কি যে বিএনপির যে এই যে হাই মানে এক্সট্রিম ইসে চলে গেছিল, এখন এখান থেকে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে বিএনপি নিজেরই একটা এক্সিট খোঁজার চেষ্টা করছে, যেটা আমার মনে হয়, এটা আমি ভুল হইতে পারি। কারণ হচ্ছে কি, এইভাবে কিন্তু আর কন্টিনিউ করতে পারবে না এই মাত্রায়। আপনি বলেন আর কতদিন করবে? এবং এই যেভাবে তাদেরকে ধরপাকড় করা হচ্ছে, তাদের নেতার কর্মীদের উপর ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের পেট্রোল বোমাও কিন্তু বন্ধ নাই। হ্যাঁ, এটাও চলছে। কিন্তু একটা জিনিস যে এই পেট্রোল বোমাটা আরেকটা মানে আত্মঘাতী, আমি বলবো যে ডিসিশন, যে আত্মঘাতী কাজ এটা বিএনপির। কারণ হচ্ছে কি, আপনার ওই পেট্রোল বোমাটা দিয়ে কিন্তু আপনি একটা মানুষকে, একটা অংশকে আপনি কিন্তু বিমুখ করে দিচ্ছেন। অনেকেই হয়তো যারা একটু লিবারেল ছিল, এই পেট্রোল বোমার কারণে কিন্তু অনেকেই কিন্তু বিএনপির থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কারণ হচ্ছে ওটা হচ্ছে আপনার একটা সন্ত্রাস। এই যে আমরা আইসিসের কথা বলি, বিভিন্ন কথা, যখনই আমরা দেখি যে আপনার আন্দোলন করেন, এখন হচ্ছে কি, আপনার আন্দোলন কখনোই কিন্তু আন্দোলনের পথটা মসৃণ না। আপনি যখন আন্দোলন করতে যাবেন, গভর্নমেন্ট আপনাকে 1 প্যাকেট বিরিয়ানি আর একটা পানির বোতল দেবে না, আপনার উপর লাঠি চার্জ করবে, আপনাকে মারবে, গুলি করবে, এগুলি হবে। ওর মধ্যে আপনি রাস্তা ছাড়বেন না, আপনাকে রাজপথ ধরতে হবে। আপনি দেখেন যে এর আগের যখন বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন আমাদের যে মোহাম্মদ নাসিম থেকে শুরু করে মতিয়া চৌধুরী, এদেরকে পুলিশ রাস্তায় যেভাবে পিটাইছে, তাদেরও তো ভালো সময় দেয় নাই। সেই পিটানিটা কিন্তু আমরা বিএনপির কাউকে খাইতে দেখিনি। যে বিএনপির কোনো লিডারকে রাস্তায় ধরে এইভাবে পিটাইছে, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনো দেখি নাই। বরঞ্চ মানুষের চোখে কোন জিনিসটা ধরা পড়ে, যে জিনিসটা ধরা পড়ে, এই যে পেট্রোল বোমা চালাচ্ছে,
এটা এখন হয়তো বিএনপি বলতেছে আমরা করতেছে না, কিন্তু মানুষ ধরেই নিচ্ছে যে এটা বিএনপি করে নিচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে তারা এগুলি, বিএনপি কিন্তু বলে নাই যে আমরা এটা করতেছি না, নেতাকর্মীদের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ তোমরা কেউ এই ধরনের যুক্ত থাকবে না, যদি কেউ যুক্ত থাকে তোমরা তাদেরকে ধরো। এই জিনিসটাও হচ্ছে না। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে ওই খুব ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে, কিন্তু মানে কোনো পক্ষই যে খুব একটা ভালো কাজ করতেছেন সেটা বলতেছি না। যে সরকার পক্ষে যারা আছেন তাদেরও অনেক কিছু করার ছিল, তারা ঠিক মতো করছেন না, এবং যারা বিরোধী দল আছেন বা অবশ্য প্রধান যে বিরোধী দল তাদেরও যে জিনিসটা যেভাবে করা উচিত ছিল ঠিক সেইভাবে আমি যদি ডক্টর কামরুল হাসানের কাছে যাই, বর্তমান পরিস্থিতি আসলে আপনি জানেন যে সালাউদ্দিন নিখোঁজ একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী, তার কোনো মানে সে মানে আত্মগোপনের থেকে আন্দোলন তো রাস্তায় তো বহু দূরে, সে আত্মগোপনে তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না, ফ্যাক্সের মাধ্যমে মাঝে কেউ কেউ বলছিল যে এটা লাদেনের মতো বিবৃতি, সেখান থেকেও তাকে সে গায়েব হয়ে গেল। তো এই ছাড়া আসলে বিএনপির কি আন্দোলনের যে বর্তমানে পেট্রোল বোমার যেই কালচার, এটার কি কোনো বিকল্প তাদের ছিল? না, বিকল্প তো আসলে হয়েছে কি, পেট্রোল বোমার কালচার বা যে সমস্ত জিনিস এখন ডেভেলপ করেছে, যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখেছি, এগুলো তো কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। এখন প্রশ্নটা হলো যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন অ্যানালাইসিস করতে হয়, তখন রাজনৈতিক কর্মসূচির কিন্তু স্ট্রেংথ এবং উইকনেস এগুলো দিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হয়। আমি যেটা প্রশ্ন করি এখন বিএনপিরকেই প্রশ্ন করি, বা বিএনপির যারা রাজনীতি, আমি তো রাজনীতি করি না, আমরা রাজনীতি বিশ্লেষণ করতেছি যে বিএনপি আন্দোলন করছে এবং ব্যাপকভাবে তারা এই 2-3 মাস ধরে যে ইয়ে করতেছে। আমি যদি প্রশ্ন করি যে বিএনপির নেতা কর্মীরা কি মাঠে নামতেছে? জনগণ যে মাঠে নামবে, জনগণকে এক্সপেক্ট করতেছে জনগণ মাঠে নামবে, বিএনপির নেতা কর্মীরা তারা কি ইভেন আমি প্রশ্ন আসতে পারে, আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে বিএনপির নেতা কর্মীরা তো মাঠেই নামতে পারতেছে না, কেন গুলি হচ্ছে, চমক হচ্ছে, এগুলো কিন্তু পিসফুল যে বিএনপির যে পিসফুল ডেমনস্ট্রেশন যেটা আর কি, ইভেন জেলা টেলা বিভিন্ন জায়গাতে, যে এই কর্মসূচির সমর্থনে যে এই যে রাজনীতির অ্যাজ এ হোল যে পলিটিক্যাল পার্টির তাদের যে সাপোর্টার, পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যারা যুক্ত, তারাও কিন্তু ময়দানে নেই। যেটা আপনি বললেন যে বিবৃতি মার্কা হয়ে গেছে সবাই, যে বিবৃতি দিচ্ছে, এবং ইয়েস বিবৃতিও এমন, এখন গভর্নমেন্টের কর্মসূচি যে বিবৃতি আগে দিত রিজভি, তাই না, রিজভি এরকম করছে, তারপর রিজভিকে পাওয়া গেছে, রিজভিকে ধরে নিয়ে গেছে, এরপরে সালাউদ্দিন, এখন দেখেন আপনি ইয়েই পাওয়া যাচ্ছে না, এখন বরকতুল্লাহ বলে শুরু হয়েছে, এরপরে তো ইয়ের মতো আপনার লোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেউই আর বিএনপির মুখপাত্র হইতে রাজি হবে না, কারণ যে মুখপাত্র হবে তারই কোনো, কারণ এই যে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু, যে এই যে সালাউদ্দিন বলি আমরা, ইলিয়াস আলী বলি আমরা, এগুলো কিন্তু আসলেই একটা নাগরিককে এইভাবে, তাই না, সালাউদ্দিন তো কোনো সাধারণ মানুষ না, তাই না, ইলিয়াস আলী কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না, এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু দেখেন যে এই যে তার এটা কারা করতেছে তাহলে, তাই না, যে র্যাব যদি না করে থাকে, কোনো গোয়েন্দা সংস্থা যদি না করে থাকে, এখন যত ভাষাই বলি এরকম গভর্নমেন্টের দায়িত্ব ছিল যে এই যে বলা যে না এটা মানে আমাদের ইয়ে নাই, আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, অমুক পাচ্ছি না, তমুক পাচ্ছি না, এরকম ইটস এ সিরিয়াস কোশ্চেন। কিন্তু এখন বিএনপির আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচি নিয়েছে বা যে সমস্ত ইয়ে নিয়েছে, আমার মনে হয় না বিএনপি তার সমস্ত স্ট্রেংথ উইকনেস সব কিছু মিলিয়ে সে কর্মসূচির ব্যাপারে চিন্তা করেছে, এবং না করার পরে এখন যেটা হয়েছে তার জন্য এখন বড় প্রেস্টিজ ইস্যু এসে দাঁড়িয়ে গেছে, যে আন্দোলনের ভাই বললেন যে এক্সট্রিম পর্যায়ে এখন আপনি যখন খাদের কিনারে পৌঁছে যান, তখন তো আপনি এখন না পারতেছেন আপনি এখান থেকে ট্র্যাক ডাউন করতে, যেটা আপনি বলছেন যে আগে গত বছর যখন ইলেকশন হয় তখন তারা এটা ভুল করেছে, অমুক করেছে, তমুক করেছে, তাই না, তখন তারা যে কন্টিনিউ এটা করলো না। আজকে কিছু মিডিয়া আসছে ডক্টর কামরুল, যে বেগম খালেদা জিয়া চাচ্ছে তারা ইলেকশনে যাবে, আর তাদের যে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান সাহেব চাচ্ছেন যে তারা ইলেকশনে যাবে না। আচ্ছা, এখানে আমি একটা কথা কি অ্যাড করতে পারি? আচ্ছা, যে ভাইয়া যে কথাটা বললেন, আপনি দেখেন যে এই যে আইএস এর ব্যাপারটা, আজকে আইএস এর ব্যাপারটা, আইএস এর থেকে যদি আপনি সন্ত্রাসবাদ দেন, আপনি কি মনে করেন আইএস এর জনপ্রিয়তা বাড়বে না কমবে? তাও কমবে না, বাড়বে। আইএসএ যদি আজকে যদি আইএসএ সন্ত্রাসবাদ দিলে তো আইএসএ থাকবেই না। হ্যাঁ, না, তারা যদি অন্যভাবে যদি ইসলামিক আন্দোলন করতো, অন্য কোনো আন্দোলন হতো, তারা যদি আমেরিকার বিপক্ষে কোনো স্ট্যান্ড নিত, এগুলি হতো, তাহলে কিন্তু দেখেন আপনার ওই যে যখন নাকি আপনার এই যে বিন লাদেনের পার্টি কি এটা আল কায়দা, যখন আল কায়দার জন্য কিন্তু একটা বিশাল সমর্থন ছিল, কারণ তাদের একটা নীতি ছিল। কিন্তু আইএসএ যে কাজটা করলো, তারা এই যে আমাদেরকে মুসলমানদেরকে মেরে, নিজেদের লোকদের মেরে, আজকে মুসলমানদেরই তারা শত্রু হয়ে গেছে। বিএনপির অবস্থা হচ্ছে সেটা। আপনার এই যে মানে এই পেট্রোল বোমা
দিস ইজ এ ভেরি মানে রং ডিসিশন ইট ওয়াজ। না, ও রং ডিসিশন বললে কোশ্চেনটা আসলে যে বিএনপি কি না বুঝছি, কিন্তু এটা কি বিএনপি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে পেট্রোল বোমা বানিয়েছে, তখন ওটা এই প্রশ্ন আসবে যে বিএনপি আন্দোলন করেছে। মোস্তফা কামাল একটা কথা বলেছেন যে বিএনপি এটাকে কন্ডেমও করে না। এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য রাইট কোশ্চেন, যে বিএনপি এটাকে পেট্রোল বোমা যে এইভাবে করা হচ্ছে, বা পেট্রোল বোমা তার কর্মীরা বা তার যারা, হয়তো তার কর্মীরাও না, এটার ব্যাপারে তার স্ট্রং নেওয়া দরকার ছিল, এটা ঠিক, এটার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে এইভাবে সন্ত্রাস বা এইভাবে যে সমস্ত কার্যক্রম আমরা দেখেছি এগুলো মোটেই অ্যাকসেপ্টেবল না, এবং এগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই বিরোধী দলের দরকার ছিল। কিন্তু বিরোধী দলের অ্যাজ এ হোল যে কর্মসূচি, অ্যাজ এ হোল তারা যেটা করছে, সেটা আমরা এখন যেটা এখান থেকে অ্যানালাইসিস করতে পারি বা দেখতে পারি যে এখানে সরকারের যে ব্যর্থতা এবং বিরোধী দলের যে ব্যর্থতা, বিরোধী দল যা করছে, সরকার যা করছে, কোনোটাকেই কোনোভাবেই তো সাপোর্ট করার মতো অবস্থা আমরা এখন নাই নাগরিক হিসেবে। নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্য সমস্যা হয়েছে। এবং সরি, আমি আরেকটা কথা বলি, যে আপনার যে আজকে আমরা সালাউদ্দিনের কথা বলছি, সালাউদ্দিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তারপর আপনি বিভিন্ন নেতা কর্মীদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নেতা কর্মী না, একজন সাধারণ লোক, একজন রিকশাওয়ালাই বা কেন নিখোঁজ হবে? রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটা নাগরিকের তাকে সিকিউরিটি দিতে হবে। যে একজন রাজনৈতিক কর্মী কেন, যে কোনো একটা সাধারণ লোকই কেন নিখোঁজ? তাহলে সেখানে একটা প্রশ্ন আসে, মানে যদি আপনি মনে করেন যে ক্রস ফায়ার এবং পেট্রোল বোমা যারা মারা গেল তাদেরও কিন্তু জীবন সমানই। এখন রিকশাওয়ালার জন্য তার বাবাই, এখন রিকশাওয়ালার জন্য ওই আমাদের এক গেস্ট আছে, ওই যে আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব গত প্রোগ্রামে বলেছিল যে হয়তো আপনার জন্য সে মিলিয়ন না, কিন্তু ফ্যামিলির জন্য সে এখন না। আমার প্রশ্নটা হলো এখানে যে আজকে সালাউদ্দিন নিখোঁজ, দেখেন সব মিডিয়ারও কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখেন, তেলের মাথায় সবাই তেল দেয়। সালাউদ্দিনের বাসায় কিন্তু সালাউদ্দিনকে নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, সালাউদ্দিনের জীবন আর রিকশাওয়ালার জীবন মানুষ হিসেবে কিন্তু একই। যে ক্রস ফায়ারে 50 জন মারা গেল, পেট্রোল বোমায় যে 150 জন মারা গেল, তাদের পরিবারকে কিন্তু মিডিয়াও কাভারেজ দেয়। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে সরকার বিরোধী দল সবাই যখন এভাবে মানে সাইডে নিয়ে কাজ করে, মানে নিজেদের পক্ষের লোকদেরকে পেট্রোনাইজ করে, মিডিয়াও কিন্তু দেখে কার গায়ে চর্বি বেশি তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মিডিয়াতে আপনি কয়টা রিকশাওয়ালার ফ্যামিলিকে দেখেছেন যে, বা কয়টা পেট্রোল বোমা দগ্ধ হওয়া পরিবারের তাদের বর্তমান অবস্থার ফলো আপ নিউজ দেখেছেন? ওটার কোনো ফলো আপ নাই। এখনো ইলিয়াস আলীর ফলো আপ, এখনো সালাউদ্দিনের ফলো আপ, বা এখনো আওয়ামী লীগের কেউ এরকম নিখোঁজ হয়ে গেলে দেখবেন তার ফলো আপ। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি গণতন্ত্রই হয়, গণতন্ত্রের শাসন তো একটা মৎস্যজীবী, একটা গরিব লোকের শাসনও যায়, বা একটা মর্যাদা যেরকম একটা সর্বোচ্চ শিক্ষিত বা সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে ধনবান একজন মানুষেরও ট্রিটমেন্ট সমান হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে যদি মোস্তফা কামালের কাছ থেকে একটু জানতে চাই, যেখানে দলগুলি ধরনের পরিবার ভিত্তিক, যে আমরা দেখেছি মিডিয়াতে এটা আসে যে দেশে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি যারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, তাদের তো কারো দলের মধ্যে গণতন্ত্র নাই। তো গণতন্ত্রটা হচ্ছে একটা তাবিজ বিক্রির মতন, আসলে মানুষকে বোঝানো, আসলে নিজেদের সুযোগ সুবিধাগুলিকে পাকাপোক্ত করা। হ্যাঁ, তো এই বাস্তবতা আপনি কি বলবেন যে দলের মধ্যে যাদের গণতন্ত্র নাই তারা আসলে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কি কোনো কি আপনি আমি ভেরি কুইকলি একটা কথা বলি আর কি। আমি তখন অনেক ছোট, আমি ম্যাগাজিন বের করতাম, লিটল ম্যাগাজিন। একবার লিটল ম্যাগাজিন বের করে আই হ্যাড সাম মানি, আমার কিছু লাভ হয়েছিল এবং আমি বাজার টাজার করে নিয়ে আসছি, মাছ টাছ কিনে নিয়ে আসছি। বাসায় যখন ঢুকলাম, বাবার সামনে পড়ছে, বাবার প্রথম প্রশ্ন ছিল হোয়ার ইউ গেট দ্য মানি। এবং যখন আমি তাকে বুঝাইতে পারলাম যে ইট ইজ মাই লেজিটিমেট মানি, অনলি আফটার দেন হি অ্যালাউ মি টু টেক ইট টু দ্য কিচেন। এটা হচ্ছে আমি এইভাবে বড় হয়েছি। এখন আপনি বাংলাদেশে যান, একটা ফ্যামিলিতে 3টা ভাই, এক ভাই আওয়ামী লীগ, এক ভাই বিএনপি এবং এক ভাই জামাতে ইসলামে। 3 জনকে 3 জায়গায় বসিয়ে রাখছে কি জন্য? ফর দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য সেফটি অফ মানে ফ্যামিলি। দ্বিতীয় নাম্বার কথা হলো যে এখনকার আমি দেখি বাবারা বলে যে ওই বাড়ির ছেলে বাবাকে প্রতি মাসে 5 লাখ টাকা দেয়, তুমি কেন দাও না? এখন আমাদের মানে গুণে ধরার সমাজটা, আমাদের যে মেন্টালিটি, আমাদের যে মোরালিটি, এটা কোন পর্যায়ে চলে গেছে? আমাদের কিন্তু এখন কিন্তু দেখেন আপনার গ্রাসরুট পর্যায়ে কিন্তু আমাদের মোরালিটির অভাব। কারণ আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে এখন ঢুকে গেছে যে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যেই দেখেন আপনার এই যে 3টা ভাই 3 দিকে চলে গেছে। বাবা
হাতে টাকা এনে দিচ্ছে, বাবা কিন্তু জিজ্ঞেস করতেছে না তুমি কোথায় টাকা পেলা। এবং মানুষের কাছে এখন যে টাকা হচ্ছে, যেটা সিরিয়াসলি ডিটেরিওরেট করেছে, আপনি বলতে চান যে মানুষের পুরো দেশের এবং যখন নাকি আপনার পরিবারের মধ্যে আপনার যখন নাকি এই জিনিসটা ঢুকে যাবে, হাউ ইউ ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট এ কান্ট্রি উইল বি রিফ্লেক্ট সামথিং ডিফারেন্ট। আমরা তিনটা পয়েন্ট আমাদেরকে খুব সিরিয়াসলি মানে করা দরকার, এবং এটা কাউকে না কাউকে কোনো এক জায়গায় কিন্তু শুরু করতে হবে। আমরা যদি এখন এক্সাম্পল না নেই, আমরা যদি এখন মনে করি যে এইভাবে আমরা যাচ্ছি যেভাবে, খুবই শঙ্কিত কিন্তু আমরা, যে একটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ব্যর্থতা, রাষ্ট্রের যে ব্যর্থতা, ঠিক একইভাবে বিরোধী দলের যে অবস্থা এখন দেশের, এইটা যদি চলতে থাকে এবং এটা যদি কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য কিন্তু সাংঘাতিক ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করতেছে, যার কারণে কোনো না কোনো পর্যায় থেকে যদি এটা আমরা বলি নাগরিক সমাজ বলি বা আমরা, এটা কিন্তু কাউকে না কাউকে এই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে হবে, কিন্তু কাউকে না কাউকে কিন্তু এটাকে রিভার্স করতে হবে। এবং রিভার্স যদি না করি তাহলে কিন্তু আমরা ওই যে সেই হ্যামিলনের বাসিওলার মতো সব কিন্তু মানে লাইন ধরে গিয়ে কিন্তু আমার কিন্তু বড় সংকট ওইখানে, যে এই যে আমরা যখন সিমটম আলোচনা করি, ভাইরা বললেন যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে যে কত মানে খারাপ অবস্থা নৈতিকভাবে, এবং এই খারাপ অবস্থা যদি ভ্যালুজ বলে কিচ্ছু এখন নাই, বড় ছোট সবার কাছে বলেন, কিন্তু এটা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি এটাকে রিভার্স না করতে পারি, এটা যদি আমরা সবাই মিলে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত জিনিস যদি আমরা না হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আর আমাদের ইকোনমি আমাদেরকে কিন্তু রক্ষা করবে না। এটা কিন্তু সিরিয়াসলি আজকে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছে, আজকে যারা বিরোধী দলে আছে, সবাইকে কিন্তু এই জিনিসটা যদি ওইটা হয় কি মানে একটা ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, ধরেন মাথা মোটা হয়ে যাচ্ছে, হাত চিকন হয়ে যাচ্ছে, পা মোটা হয়ে যাচ্ছে, পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে, হাত চিকন হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা আর কি। তো আমরা আশা করব যে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে সামলে উঠবে বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশ, কারণ বাংলাদেশ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা আমাদের ফোর্থ ফাদারের জন্মভূমি, আমাদের মাতৃভূমি। তো আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে, সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে। আপনাদেরকে অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য, আলোচনা করার জন্য। আমরা দর্শক সময়ের অভাবে আরও বেশ কিছু বিষয় আমরা আনতে পারিনি, চেষ্টা করব আগামী অনুষ্ঠানে হয়তো আরও বেশি কোনো বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। আসসালামু আলাইকুম।